ایک آدمی ایک نمبر کا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا، پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا، لیکن دوسرے سے تعریف سنتا تھا، میں بہت بڑا سخی ہوں، میں سخاوت کا پہاڑ ہوں، سخاوت کا دریا۔ ایک دن بولتے بولتے مجمع میں بولا، میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، جو اس کا جواب دے گا اس کو انعام دوں گا۔ ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا، یہ کنجر ہے، ایک پیسہ نہیں دے گا۔ ایک جوان ہمت کر کے کھڑا ہوا، حضور اس کا جواب میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ چونا لگا دے گا آج دیکھ لیتے ہیں کیسے چونا لگاتا ہے۔ کہا کہ بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا۔ اللہ، بولا یہ چمچ ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا چمچہ ہے، یہ تو پورا مکھن مار رہا ہے، جبکہ میں پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ تو بولا کہ یہ تو میرے پیسے میں چونا لگا دے گا۔ تو منطق سے پوچھا کہ ٹھیک ہے میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، دیتے دیتے گھس گیا، اس کا جواب دو، تمہاری ہتھیلی میں بھی تو بال نہیں۔ بولا حضرت اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ اللہ، بادشاہ سمجھ گیا کہ آج یہ چونا لگا دے گا، میرا ریکارڈ خراب کر دے گا، میں نے آج تک 1 روپیہ کسی کو دیا نہیں، میرا ریکارڈ خراب کر دے گا، لیکن ہم اپنا ریکارڈ خراب ہونے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھس گیا، تمہارا لیتے لیتے گھس گیا، اور یہ پوری بستی کے لوگ جلسہ سننے کسی کی ہتھیلی میں بال لے گا، حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا، اور سب کچھ ہم کو ملتا ہے، ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، مارے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھس گیا ہے۔ 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، اپنے کام نہ آؤ تو اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتی دور، پھل لاگے اتی دور۔ آخری دوہا سنا رہا ہوں ہندو مسلمان کے حوالے سے، ہندی بھی ہندوستان کی زبان ہے، اردو بھی ہندوستان کی زبان ہے، دونوں ہندوستان کی زبان ہے۔ امیر خسرو مرحوم مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہیں، جا رہے تھے، 4 لڑکی کنویں سے پانی نکال رہی تھی، پیاس لگی تو لڑکیوں سے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی، تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ شاعر آدمی ہیں، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، شعر پڑھیے تب پانی پلائیں گے۔ کہا فرمائش بتاؤ؟ ایک لڑکی بولی مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی بولی میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی بولی میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی چوتھی لڑکی بولی کہ میرا باپ محرم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان، مسلمان ہوں جات کا ہوں بھارت کی دھول، آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے صرف 5 سے 7 منٹ کا جلسہ رہ گیا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، 52 سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ٹرین میں انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں۔ تو مسلمان عالم نے پوچھا کہ کیوں بھائی، ہماری عورت کا کیا قصور ہے، تم کو ہماری عورت پسند نہیں، مرد پسند ہے؟ جب عورت گھر کے اندر ہوتی ہے جیل کی طرح رہتی ہے،
जब घर से बाहर निकलती है बुर्का ओढ़ करके निकलती है तो जैसे कफन में मुर्दा वैसे ही औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया, रस निकाल करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और आपके मुंह में नींबू कटने की वजह से जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे, जब नींबू कटता है देखने वाला अपनी आंख से देखता मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा। हमारी औरत जब पर्दे से बाहर होती है, आपे से बाहर होती है, सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में इसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू देखने वाले के मुंह में पानी आ जाया करता है। हजरत अभी बैठे ही थे, बयान करने के लिए एक जवान लाठी लेकर के खड़ा हुआ। कहा हजरत सब पर बयान कीजिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नोट निकाला 100 का ये 100 का नोट है, इसको ऊपर की जेब में रखते हो। ये 500 का नोट है, इसको बीच की जेब में रखते हो। और ये 2000 का नोट है, अंडरवियर की जेब में रखते हो, नीचे की जेब में रखते हो। और अल्लाह का बंदा, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। लोग सुना करते थे कि मुसलमान डांस करेगा, मुसलमान डांस देखेगा, लेकिन हम अपनी आंख से देख रहे हैं मक्का शहर में, रियाज राजधानी में सलमान खान जाकर के डांस कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान डांस देख रहा था। आज हम उस कयामत को अपनी आंख से देख रहे हैं। डीजे का डांस चल रहा था, अली नाम का लड़का डांस कर रहा है, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही है। तो एक आदमी बोला पैसा छींटते हुए कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोलता सॉरी मैडम। वो बोलता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरत की तालीम 2 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदारी ज़्यादा आई है, अल्लाह का शुक्र है जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन लोग बेदार ज़्यादा हो रहे हैं। अल्लाह इस जलसे को ज़िंदगी भर के लिए कबूल फरमाए। हमारी माँ और बेटी को फातिमा और आयशा का अल्लाह नमूना बनाए। दूध पीने वाला बच्चा अगर माँ की गोद में पेशाब करे, इमाम शाफी कहते हैं बेटा है तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, 3 मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, इमाम शाफी कहते हैं माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया, अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार कर गार लेने से, झाड़ लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा।
पालन हक्कानी ने कहा कि देखो लोगों, तुम्हारा दूध पीता बेटा अगर पेशाब कर दे, पाक करना आसान मेहनत नहीं है। बेटी पेशाब कर दे, उसको पाक करने में 4 गुनी मेहनत है। इसी तरह बेटे की तालीम पर 1 गुनी मेहनत है, बेटी की तालीम पर 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तब मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। पालन हक्कानी ने कहा कि बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी पड़ेगी 4 गुनी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बीवी का हिस्सा बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। सुबह हो रही थी, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना चाहता था कि कौन पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। तो पहली बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। कहा सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? नाक में नत्थी, ठंडी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ, ये भी पढ़ी लिखी है, नफीस है। तीसरी औरत के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल की अम्मा के पास, जो सबसे बड़ी जाहिल की, जाहिलों की खाला थी, उसके पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चलता है? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, बराबर पता चलता है, रोज़ पता चलता है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आपके टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा